菲律宾是群岛之国，地形以山丘和高原为主。正因为地势严峻，基础建设落后，有20%以上的菲律宾人生活在贫穷线下。为了生存，山区居民不惜利用森林资源，土法生产木炭。Kasi po sa baon ko pa lang po kulang na po。然而，制作木炭过程繁琐，而且困难重重，很多吃力而危险的步骤都是由儿童执行。Delikado rin po, baka po mabalian。摄制队这次冒着风雨，前进菲律宾北部岛屿，连地图都找不到的山区聚落，体验搬运木炭的童工们沉重而悲怆的人生。刚把这个袋子扛回家，就是等着开饭。这是从高架天桥上看出去的马尼拉市容。过去10年，经济和消费力崛起，让菲律宾赢得亚洲之虎的美称。然而，我现在要去的村落距离马尼拉不过100公里，却穷得连一条路都修不起。这几辆电单车是这里唯一的代步工具，只是搭一趟需要大约新币4元，因此非万不得已，村民不会轻易使用。走了1公里，车子尴尬地停了下来，剩下的路太破太烂，再也上不去了。这条山路崎岖不平，如果是坐在车上的话呢，会颠簸个不停。整条山路大概4公里这么长，要走的话，大概需要3个小时的时间。我们要找的童工就住在这个村落的小山坡上。村内50几户人家，超过一半靠烧制木炭为生。多数家庭没有电流供应，洗衣烧饭得靠山上引下来的泉水。Hello, do you know it's Chris John? Chris John, my house. Yeah. This way? This way. This way up. So I can go this way? Yes, yes. Okay, thank you. Hey, welcome. 走了大概有3个多小时吧，然后终于来到了这间山上的小木屋，要去探访一下 Chris John。电动扶梯在哪里呢？Hello. Hello. Hi. Is this where Chris John lives? So you must be Chris John's mother. Yes. I'm Danny. I'm Hello. Charmaine. Charmaine. Where is Chris John now? They're in the forest to make a charcoal. Oh, in the forest. Yes, there. Oh, over there? Yeah. Oh. Is it far? Very far. Very far. How often does Chris John goes to the forest? Every day? No. If you don't have glasses. How long is the distance? 4 kilometers. 4 kilometers. Yes. 我们要找的童工 Chris John 在Charmaine6个孩子当中排行第3。
贫困家庭需要人手参与劳动，因此孩子总是特别多。上面肚子里头还怀着老妻，3个月后即将诞生。不行了，我靴子已经进水了，我袜子已经湿透了。我们在走的根本不是山路，是走一条小溪耶。妈妈去了哪里？我的妈！走了不知多久，我的步伐变得踉踉跄跄，脚边的匍匐性植物带刺而扎脚，眼前竟是一片又一片找不到出路的烂泥地。我听上面说 ，Chris John 今天一早就连同哥哥和2个弟弟到父亲和舅舅合力搭建起来的木炭堆工作。制作木炭过程辛苦，上面告诉我，孩子除了伐木之外，其他步骤都得参与。Chris John 就曾经在堆高木头的时候滑倒擦伤，而树林里会有猛兽出没，也会发生土石流。其实，当地政府在4年前已经对伐木制炭颁布禁令，取缔活动也时有听闻。不过，对于村民来说，除非等到实质性的支援，否则他们还是必须冒险，孩子们也得继续干活。而我经过2个小时的艰险历程，终于步履蹒跚地来到了目的地。这条路非常的陡，昨天下过雨，所以路特别滑，几乎没有实地。你踩下去，那个泥是松的。What's your name? What's your name? Huh? Chris John. Chris John! 哇，我完全理解哥伦比亚找到新大陆的感觉了。Chris John! You're CJ. I'm Danny. 我们找他找得好苦。Thank you. 我抵达的时候 ，Chris John 正在准备挖取木炭，进行烧制工作的最后阶段。Can I try? What do you do? So, you pick up charcoal. Oh, okay. 哇，好呛！哇，熏得眼睛很痛。So this to take the charcoal out. Yes. Let me try this. Okay, and you teach me. 哇，蛮重的这个。它在泼水是让这些木炭可以冷却一些，那待会儿等它稍微冷了之后呢，就可以把它放进袋子里头去了。Chris John 有5个兄弟，除了快满5岁的小弟，他15岁的哥哥以及2个10来岁的弟弟都是木炭搬运工。他们将会接力把烧好的木炭抬到村子里，等中盘商取走。How much do you earn from doing all this charcoal work? Minsan po, pag 2 po ang dala, 60 po ang isang, 60 po. 60 pesos. 60 pesos. So one time? Isang sako po 30 pesos. Naisip po. Kasi po sa baon ko pa lang po, kulang na po. Bibili pa po ng bigas. Lang po. You have to choose. So no rock. 哇，原来抓这么久就会烫手。哦，你看到吗？这边小小的伤痕，被刮到。哇，这烟熏得很不舒服，而且如果长时间蹲在这边工作的话，我觉得这个环境真是很不理想。几兄弟1个早上的辛劳，终于可以卖钱了。哦，看起来蛮重的，这么大袋。
这些Okay, this is quite heavy. Okay, let me try and carry you. Okay, about just as heavy. Okay. What is this? We'll put it on your back, on your shoulder. Okay. 瑞香的小枕头这样子，里头是塞满了塑料袋。山区作业技术和工具都很简陋，所有困难必须靠劳力解决。哇！啊，这样套在头上，颈项不是会很酸吗？哇，他刚才是扛着木炭带上去，哎，他一定有轻功，竟然还可以保持平衡，我绝对做不到，太难了。看着 Chris John 脚步坚定地走上山坡，我真的惊呆了。或许是害怕饥饿的感觉战胜一切吧。除此之外，我找不到其他理由能叫一个孩子那么愿意承受身体上的痛苦。Nararamdaman ko din po, pero pinipilit ko lang po para po makatulong ko sa kailangan po. 妈妈去了哪里？我的妈！我到了菲律宾北部，跟着Charmaine走进深山，找到了他正在工作的儿子 Chris John。Hi, I'm Danny。虽然顶着重担，但是 Chris John 还是3步2步就把我抛在后头。他一定有轻功，竟然还可以保持平衡，我绝对做不到，太难了。Thanks for waiting for me。这山路真是很不好走，我都已经气喘如牛了。你看他这么淡定，这小孩在这里等我。这一袋21公斤重，今天是因为下过雨，所以路特别滑，他就不提2袋了。平时是42公斤，那我现在就要来试试看，到底有多辛苦。OK。哇！哦，不是头重哎，是颈项酸哎。我现在感觉我的颈项已经要断掉了，因为等一下，调整一下 ，OK。也因为那个颈项一直是歪的。我不是开玩笑的，这真的很难，很辛苦。因为你一直感觉你的颈项是有人按住你，等一下，我了 ，wait， OK， 喂，天哪！真的很不简单，很不容易。Pagpapunta po lang dito ay kalahating oras po. Tapos pagpabalik po ay kalahati rin po. Balik po 1 oras. Nakaka3 biyahe po minsan. Pinipilit ko rin po para makatulong ako sa magulang ko. Nararamdaman ko din po, pero pinipilit ko lang po para po makatulong ako sa kailangan po. 我跟在 Chris John 后头，目睹他经历我的来时路，
所有的难。贫困就像这条曲折的泥路一样，紧紧跟着他。身为一个13岁的孩子，他无力抵抗命运，只能用肩膀扛起这残酷的现实。你看到 Chris John 这么辛苦的工作，其实你很难想象新加坡哪一个13岁的小孩可以这么坚持。这些年来 ，Chris John 到底滑倒过多少次？他身上到底留下了多少的疤痕？他淋过多少场雨？他吃了多少的苦？当他能够驾轻就熟地把这木炭扛到他的肩膀上的时候，其实他的脑袋里头非常清楚的只有一个信念：我必须要用我的苦行换取我家人的粮食。在这个村子里，伐木制炭大概只有2代人的历史。我去拜访这里的村民委员会代表，他告诉我，过去村民曾经尝试务农，但因为土地酸性太高而宣告失败。Pwede lang sa mga kalamansi, pinya, at yung ibang mga root crops ay mahina. Kaya nag-uuling pa rin ang tao kasi hindi sapat ang hanap buhay. Wala kaming pagkukunan ng pang-araw-araw na pagkain. 以往村委会代表也是以烧制木炭为业。自从丈夫逝世，她必须聘请帮手才能完成工作。她的4个孩子在成家之前，个个都是童工。The children of this village being involved in this hard labor, do you think it's a vicious cycle or is there a way out? Kung sakaling may dumating ditong hanap buhay na matatag, na panghabang buhay talaga, marahil wala na ditong mag-uuling, wala na mag-aawis. Do the families expect all their children to be involved? And who do they sell the charcoal to? May bumibili doon sa malapit sa highway. Ginagamit ito sa mga restaurant, sa mga ihaw-ihaw, yung mga panggatong sa bahay, yung pangluto ng pagkain. Yun lang. Walang lumalabas sa amin ditong uling kasi bawal. 这条高速公路离 Riau 大约是50公里，单单是这个省份呢，就有100多家的炭烧机连锁店。我们来到了一家最有名的外卖店，看看店员对于木炭的制作还有木炭的来源了解不了解。Hi, hello. Hello, sir. I'm Danny from Singapore. I'm What's your Harry. name? Harry. Harry. Chicken smells very nice. Is it special to use charcoal to roast the chicken? Kaya po uling yung yung gamit namin ho sa sa pagluluto. Yung smoke flavor niya dumadagdag ho dun sa sa chicken, kaya ho siya lalong mas sumasarap. 店员告诉我，档口每天会用掉1到2袋木炭。木炭是由总公司提供，他并不清楚货源来自哪里。 Siguro po dyan po sa mga sa banda po dyan, sa mga bukid-bukid kasi po dun maraming mga kahoy. 我接连问了几个问题，只可惜他完全没听过我们拜访的村落，更对木炭搬运童工一无所知。现在是凌晨4点多钟，这个时候如果在新加坡的话，公共交通服务肯定还没有开始。你可以看得到，这里乌漆抹黑，而且踩下去都是烂泥。我拿着手电筒在这个偏僻的村庄里头要找路，太困难了。不知道我要找的那个小孩，这个时候是不是已经开始准备工作了呢？市治队昨天跋山涉水拜访了 Chris John， 之后在村内的幼稚园借宿一夜。 连夜的一场大雨，让这条泥路变得更加湿滑。我依照当地协调员的指示，找到路灯斜对面的房子。我要找的另外一位童工就住在这里。 Hello, morning, morning. Hi.
Is Jomari around? Jomari? Hello. Hi, Jomari. I'm Danny. Hi. Nice to meet you. Are you ready for work? Hindi pa po, magkakape pa lang po. Jomari 今年15岁，在家中8个孩子当中排行第4。Jomari 的母亲在她7岁那年改嫁，已经出嫁的大姐偶尔会回来探望弟妹们。Kami lang po, minsan po si tatay, andun naman po si tatay. Wala lang po, parang hindi ko lang po naintindi. 屋外天蒙蒙亮，邻家的小朋友踩着上学的路。Jomari 也在同样的时间出门，只不过他不是出城，而是往森林的方向走去。Yung 10 years old po ako, simula po ako mag-awis. Kailangan po kasi mag-awis eh, para po may pambili ng bigas. 1年前完成小学教育之后，Jomari 已经不去想上学的事。对他来说，读书不能填饱肚子，但是咖啡和米饭却可以。Naghahanap po ako ng maawisan, tapos may kakilala po ako nag-uuling. Tapos dadating po ako sa bahay mga 6. Tapos bubalik po ulit hanggang tanghali na. 像这样的路，Jomari 平时和弟弟2人头顶着木炭，至少得来回3趟，才能赚得足够的钱让家人温饱。然而，Jomari 也有碰壁的时候，尤其像现在大雨说来就来的坏天气，搬运木炭的活儿变得不太好找。Wala po, pero mayroon na po kami bigas na gano'n. Ang dami naman pong gulay doon, mga langka. You walk very fast. Do you wait for me for very long over here? 这条山路大概是2公里长，但是因为昨天晚上下过雨，现在在下着毛毛雨，每一步都感觉是冒着生命的危险。我们要开始看看他工作的情况了。Show me. This way. Okay. 又是一条陡峭的山路。虽然昨天已经体验过了，但是我还是走得相当辛苦。还蛮照顾人的这小孩，沿路一直拖着我，而且不时回头望，看看我还在不在，有没有滚下山去。Thank you. Oh, sige. Dalhin mo na ito doon sa ating bintahan. At ito, ibibili mo kukunin mo yung sa awis mo, ha? Tapos, yung masusobra, ibibili mo ng bigas at saka ulam at para may tanghalian mamaya kami, ha? 今天早上 ，Jomari 走上了村委会代表的家。Si Jomari ay isang batang matulungin, masipag siya magalang. Simula nun silang galing sa Samar, sila ay kalapit bahay ko dito. Oh, sige. Dali mo na doon sa ating dalahan. Okay. Bye-bye. 这个村落50几户家庭，谁都不希望看到谁家孩子没饭吃，因此村民们有个共识：只要有孩子上门求工作，都要有求必应。Careful. 可是我眼前这个孩子，却因为劳苦奔波而影响发育。明明是一个15岁的少年，却只有一个11、12岁孩子的身躯。他们在扛着袋子的时候，他们真是扛起了整个家庭的负担。
我跟着 Jomari 天未亮就开工。 Dalhin mo na ito dun sa ating bintahan. Jomari 在村内口碑不错，很顺利就找到工作。哦 ，amazing 啊，太了不起了！这2袋木炭里头装满的话，大概是40公斤吧。那它大概只有30公斤，30多公斤的一个小孩，竟然扛比自己体重还要重的2大袋。 Okay na po dito. 等一下，怎么站起来？怎么站？不好意思啊。OK， 呼，呼，啊 ，OK， 哇，天哪，还要保持平衡，还要扛住，真的可以感觉到40公斤重，啊，不只是肩膀上面的重量，而且头包得非常的紧，啊，我感觉我颈项随时都会被扭伤。 每走一步呢，就会感觉到那木炭袋往我肩膀上面的穴位压下去。啊，我很难想象，他们才10多岁、12、13岁的小孩，每天要这样子扛，而且可能会来回扛2、3次的话，啊，那是多么辛苦的一件事情。看 ，Jomari， 哦，我真的想替这个孩子解决负担。 哪怕只是一小段路程。然而，当2包木炭一起压在头上的时候，我一个70几公斤重的大人，双腿开始发软，心里只想着放弃。Over here。啊，哇。 Okay, I help. Okay. Oh. Okay, Okay. 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 啊，现在开始下起雨来了。这条山路会走得更辛苦。 Delikado rin po, baka po mabalian eh. Sarili ko lang po. Gusto ko pong tumulong sa magulang ko. “刚才亲身体验了扛木炭袋的那个感受，其实真的很不好。我觉得他其实已经在他的生活当中是已经习惯了那样子的一种辛苦。那尤其是刚才我们大概一段路的时候，突然间下起大雨，我就很为他心疼。在他生活当中，如果每天都是这样子过的话，我很难想象我身边我2个侄儿。 如果他们的生活也是这样子的话，这是多么难的一件事情。他们真是扛起了整个家庭的负担。每一袋的木炭只能够换取30比索，那大概是还不到新加坡1块钱。他们把这个袋子扛回家，就是等着开饭。 昨天我看了 Chris John 工作的情况，今天我再回到村子里来了解他的家居生活。我们是爬山来到了山上的小木屋了。
Hello, CJ. Hi. How are you? Coming. Okay. Oh. So this is where you would study usually. It's quite cooling. It's how tranquil. CJ, how would you describe your house to a friend? Sasabihin ko po maliit po yung bahay namin, tapos po medyo delikado. Tapos po marami kami. Tapos dyan po yung kuya ko natutulog, tsaka yung kapatid ko pong isa. Tapos dito po ako. Tsaka po dito si mama at si papa. And can you study at home when it's nighttime? Hindi na po namin masyadong nakikita yung ginagawa. Ano po, yung paggasera lang po yung ilaw, nagtitiis lang po kami kahit Chris John 兄弟4人平时都是一起出去干活儿，不过为了准备来临的考试，2个哥哥今天休息，留在家里温习功课。 assignment niya sa school. Kasi po pag halimbawa po siya ay sinabihan ko na kapos sa budget bukas, absent siya bukas para magpunta sa gubat. Kaya po kinabukasan maaga silang nagising, naghahanap po ng maaawisan para po kinabukasan makapasok po ulit sila dahil ayaw po nilang umabsent dahil sinasabi po nila sa akin na mababa yung grades nila. Hinihintay ko pa po yung dalawa kong anak, si JR at si King, na kumuha ng uling sa gubat para ibenta po at ibili ng pagkain namin ngayong tanghalian. Iniisip ko po baka nadulas na o kaya ay nakagat ng ahas. Kasi po pag minsan matagal na matagal silang dumating. 此时此刻，我猜想沈明的心情就像屋外阴霾的天色和这场骤降的雨。 May time pong ganun na humingi sila sa akin ng pagkain. Tapos kinakausap ko po sila isa-isa. Tapos naunawaan po nila pag sinabi ko sa kanilang kailangan pong maghintay at wala pa. Nakakaunawa naman po sila. 直到孩子出现在家门前，傻妹才放下心头大事。只是一想到几个孩子嗷嗷待哺，他顾不得说一句安慰的话，立刻就到厨房忙了起来。 Siyempre po masakit sa akin damdamin na hindi ko na lang po pinapakita sa kanila na napapaiyak ako. “童工的人生就是充满辛酸和无奈。像主 Mary 和弟弟 Joshua， 大雨要停不停之际，就又跟着父亲下山干活去了。 Hello, Jomari. Hello. Hi, sir. I'm Danny. Hi. Today you're going to teach me how to make charcoal together with Jomari. Where is it? Which direction do we go? Malayo po. Punta ulingan po. Up there. Oh. This way? This way down? 不可能吧? Huwag ko na mamalubog po. Whoa. Whoa. Which way? Doon. Hindi ari doon. Whoa. Ah. 为什么制作木炭需要在这么隐蔽的地方呢？就是因为这整个过程其实是非法的，他们都必须要找人烟稀少，而且一般人去不到的地方。 好不容易来到选定的地点，父子3人开始分工合作。
Hindi po, ay yun ako'y nagbubutas sa ganito, wala pang butas itong lupa. Ay sila po nagbuburlit po sa mga giniting na kahoy po, pinutol sa power po. Yung malakihang kahoy, mga matigas. 因为没有能力伐木，Jomari 的父亲只能够靠捡取枯木，并采用最原始的堆烧法来生产木炭。而接下来2个星期的守夜看火，再到最后的熄火取炭送货，每一个环节都少不了 Jomari 的帮忙。 Ay mas delikado nga pag uling ma'am. Gawa nga sa ay sir yung kasi ang puyat ay pag magkasakit ka pa diyan. Maabutan ka pag hango na mainit at saka ulan. Yan mamamatay ka sa pag-uling po. Kasi pag ako mag-iisa, mahirapan po ako. Ay isa pa may operado po ako sa los-los nga po. Dapat nga hindi na ako magagawa. Sabi ng bilin ng doktor sa akin eh. Kaya lang po ay walang magawa kasi wala hanap buhay nga iba. Yun lang po ang maasahan namin pag-uuling po. 没有选择，没有选择。这里无论大人小孩都经常这么说。事实上，如果把这堆木炭全部卖出去 ，Joseph 可以有5000比索，也就是新币140几元的收入。然而，距离完工还有几天时间，加上钱一到手就得偿还杂货店的赊账，因此要Jomari辍学养家也是情非得已。 Pangarap ko sa pamilya, magandang buhay po. Para po 同样是摸黑工作，同样条件克难，但是心情或许不同。 Pupunta po sa gubat, gahakot po ng uling. Tapos pag kinabukasan, may pambaan na po, papasok na po kami.2名10几岁的男孩，因为家境清寒，小小年纪就得为家人牺牲。相对于 Jomari， 或许 Chris John 还是比较幸运的，至少他还有母亲嘘寒问暖，还有机会穿上校服。 Gigising po kami ng alas 3, tapos aalis po kami alas 5:30 po. Tapos Opo, naglalakad po sila simula dito sa amin hanggang sa baba po dun sa mayroon na silang masasakyan na sasakyan papunta po sa school. Gusto pong lahat ng aking anak ay makatapos para po makahon kami sa hirap. 教育是解决跨代贫困的出路，这是连这个13岁的孩子都明白的道理。然而，这孩子也曾经有过放弃学业的念头，原因倒不是这坑坑巴巴的路，而是口袋空空，无助的滋味并不好受。 minsan po naisip ko, pero nagtsatsaga po ako para po makatapos ng pag-aaral. “现在是早上5点多钟，我们在这里等着 Chris John 从山上走到山底下来。” 这是 Chris John 每天上学的必经之路。那今天我们就跟着他到学校去看看他上学的情况。Hello, magandang umaga. Hello, good morning. Let's go to school now. Yeah. CJ 是走到山底下呢，才换上鞋子，因为一路上呢很多烂泥，所以他是穿着拖鞋下山的。那待会儿呢，我们就要坐3轮摩托车去到学校，学校距离这里大概是8公里。自从去年升上城里的中学 ，Chris John 上学就多了一笔开销。事实上，
这样一来一往，每天50比索或新币1块4的车费 ，Chris John 经常都拿不出来。Malungkot po kasi po hindi makapasok. Pero po tinitiisan lang po namin kasi po walang baon. 这孩子始终坚持继续升学的信念。穿上校服的他，一旦坐上这3轮摩托车，仿佛自己正朝着目标不断前进。生活并不特别的苦。Para po maging doktor. Para po makatulong sa magulang at sa mga kapatid. Sa ibang tao. Okay, thank you. Chris John 和大他2岁的大哥 Charlie 是同班同学。班导师称赞这对兄弟文静乖巧，对学习也有热忱，只可惜因为工作而经常旷课，学习表现并不理想。In a week, sometimes 3 times. Actually, sa 1 week, wala siyang attendance. 老师当然也明白这2个山区的孩子出入困难，因此碰到雨季或天气不好时，总会让他们提早放学。原本应该在去年年初就缴付的学费，也获得校方通融，可以延后缴交。So kaya pinipilit namin na makapag-aral sila although may mga problema kaming nakikita sa kanila or nahihirapan kami, pinipilit namin na bigyan sila ng consideration. 回看这几天的经历，心里仍然感到很难受。但是正因为过程坎坷，更让这2个孩子的童年显得意义非凡。临别依依，如果有缘再见，我希望他们还能像照片一样，脸上挂着笑容。2个小孩呢，很少有机会能够走出山区，除非是上学。但是今天呢，不是去学校，我们要把他们带到小镇去玩一天。Oh, you comb your hair so nice, so nice your hair. 今天有机会跟2个小孩一起玩乐，出外一天，感觉真的非常的开心。Okay, now surprise. CJ 和Jumari 是朋友，今天把他们带到度假村这里来，希望能够让他们好好休息一下。因为今天有清凉的水，可以让他们解暑一下。今天不需要上学，也不需要扛木炭，更不需要走山路。看到他们开心的笑容挂在脸上，我也觉得蛮欣慰的。我们在快餐店的时候，看到他们2个静静地坐在那边吃快餐，后来才知道，原来这是他们第一次踏进这间全国的连锁快餐店。每一份食物对他们来说，其实都是非常珍贵的，并不是他们日常生活当中能够接触到的东西。Mas masaya po tong araw na to kaysa sa bundok po na ginagawa namin. Nakaka-enjoy po talaga to. Salamat po kay Kuya Dan po. Doon po sa bundok wala pong Jollibee, tapos wala pong mga sasakyan. Tapos po, hindi po kami nag-awis ng uling. Hindi po kami naglakad. 拜拜。今天是我们跟他们见面的最后一天。那离开之前呢，我们准备了一些小礼物要送给他们。So we've got some gifts for you, okay? And this is for you. Okay? And this is for you.
这是童工第2系列，拍了这么多集之后，这一趟老实说是最辛苦的一次。可是我觉得这样子的一种苦痛跟感受还不及他们每天需要面对的挑战。ta da! And Shawari! 除了这些小礼物之外呢，其实我们也为他们准备了生活必需品。那今天他们要扛回家的就是这些重重的礼物了。这2个小孩非常的懂事，很踏实，非常的有礼貌。他们肯定知道什么是痛苦，什么是贫穷。Okay, ready? 最叫我记得的是Jomari赚回来的鸡蛋午餐。如果这就叫温饱，那么那2袋折人筋骨的木炭，那破烂的路，以及那场落井下石的雨，显然占了很大的便宜。只是童工的世界，又何曾有过不劳而获和公平呢？